Okay, so today's our lecture is lecture number 3 and 4, soil water plant relationship, soil water movement of soil water, in that infiltration, percolation, permeability and seepage. So on today's lecture we will discuss about how water will move into the soil. What is the movement of water into the soil? Before going to start the lecture, we will see some important term, that is hydrological cycle. Because as you have know that the hydrological cycle, the soil is covered with solid state, liquid state. Okay, so the movement of water, the state of water as a solid, ice, its temperature, presence of ice, iceberg, ice mountain, ice glacier are role in water availability. Means when the ice and icebergs are melting, it will convert it into the water, and this water will go to the ocean. And when as the water is ocean get evaporated and clouds are formed, and these clouds after that the cloud formation. एकच मिनिट थांबा, स्क्रीन शेअर पुन्हा करतो. Okay, gas clouds and their formation and precipitation forms the precipitation. So soil, plant, atmospheric continuum, the physical property influencing the irrigation. So soil is a three-phase system comprising of solid phase made up of mineral, organic matter and various chemical compounds. The liquid phase called as the soil moisture and the gaseous phase is called as the soil air. आता soil मध्ये तीन phases असतात. सॉइल सॉलिड ज्याला आपण मिनरल ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणतो, त्यानंतर लिक्विड फेज ज्यामध्ये सॉइल वॉटर येतं, आणि त्यानंतर तिसरी फेज जी असते ती सॉइल एअर असते, ज्यामध्ये सॉइल मध्ये हवा असते. आता ऍज यू नो दॅट सॉइल सॉलिड 45% असतं, सॉइल एअर अँड सॉइल वॉटर विल बी 25-25%. द मेन कंपोनंट ऑफ सॉलिड फेज इज द सॉइल पार्टिकल, the size, the shape of which give rise to the pore space of different geometry. Okay, these pore space are filled with the water air in varying proportion depending upon the amount of moisture present. तर ह्याच्यामध्ये सॉइल मध्ये जो स्पोर स्पेस असतो किंवा जी पोरॉसिटी असते, त्याच्यामध्ये हवा किती आहे आणि पाणी किती आहे ह्याच्यावरनं कंटिन्युअसली त्याच्यामधली पोरॉसिटी कमी किंवा जास्त होत असते. द प्रेझेन्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड, सॉइल सोल्युशन and the gas solid air constitute a complex polyphasic system. Okay, the volume composition of the three main constitute in the soil system is very widely. Means once you have given the irrigation, automatically the moment the water percentage will be more, and once the soil is get dried, automatically the porosity or the air percentage will be more. So soil air and soil water both are constantly changing phenomena. They are not remain constant. ते कधीही constant राहत नाहीत. कधी हवेचं प्रमाण वाढतं, कधी पाण्याचं प्रमाण वाढतं. Okay, the typical silt loam soil, for example, contains about 50% solid, 30% water and 20% air. Already I have explained it. In addition to these three basic components, soil usually contains numerous living organisms such as bacteria, fungi, algae, protozoa, insect, small animal, which directly or indirectly affect the soil structure and plant growth. आता सॉइल मध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की सॉइल मध्ये सॉलिड असते, सॉइल मध्ये लिक्विड असते आणि सॉइल मध्ये एअर पण असतात, आणि त्याचं प्रोपोर्शन्स आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन. आता नॉट ओनली दॅट, सॉइल ऑल्सो कंटेन बॅक्टेरिया, फंगस, algae, protozoa, insect or small animals. ते पण बारीक इन्सेक्ट, पेस्ट, स्मॉल एनिमल्स, प्रोटोझोआ, बॅक्टेरिया, फंगस. जसं आपल्या शरीरामध्ये बेनिफिशियल आणि हार्मफुल बॅक्टेरिया हे दोन्ही असतात. बेनिफिशियल बॅक्टेरियामुळे आपल्या शरीरामध्ये पचन होतं अन्नाचं, आणि हार्मफुल किंवा ऍडव्हर्स बॅक्टेरियामुळे आपण आजारी पडतो. तसंच सॉइल मध्ये बेनिफिशियल आणि हार्मफुल बोथ प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट सॉइल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएन्सिंग द इरिगेशन are its infiltration characteristics and water holding capacity. आता कोणत्याही सॉइलच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत?
पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, ज्याला आपण फील्ड कॅपॅसिटी म्हणतो. इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द वॉटर. ओके, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता. अदर प्रॉपर्टीज सच एज सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्स्चर, कॅपिलरी conductivity, soil profile condition, the depth of water table also given a consideration in management of irrigation water. तर इरिगेशन वॉटर मॅनेजमेंट मध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी. सॉइल जेवढे जास्त पाणी धरून ठेवणार किंवा जेवढं जास्त वॉटर होल्ड करणार तेवढं जास्त वेळ सॉइल प्लांटला वॉटर सप्लाय करू शकते. आणि सॉइल जेवढं कमी पाणी पकडून ठेवणार किंवा पाणी बिलकुल एकदम कमी पकडणार किंवा जास्तीत जास्त पाण्याचं इन्फिल्ट्रेशन, परकॉलेशन होणार, जमिनीमध्ये मुरणार, तेवढं यू हॅव टू गिव्ह द फ्रिक्वेंट इरिगेशन. वारंवार तुम्हाला जे आहे ते इरिगेशन जे आहे ते फ्रिक्वेंटली सारखं सारखं द्यावं लागणार आहे. हा एक ह्याच्यामधला एक महत्वाचा पॉइंट आहे. ओके, आवाज ऐकू येतोय? स्क्रीन दिसते का? हा, आवाज ऐकू येतोय? स्क्रीन दिसते? हो हो दिसतंय, ऐकू येते. द मोमेंट ऑफ वॉटर इन द सॉइल. आजचा जो आपला टॉपिक आहे, द मोमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द सरफेस इन टू द सॉइल इज कॉल्ड ॲज इन्फिल्ट्रेशन. आता सगळ्यात सोपं आणि सगळ्यात महत्वाचं, पावसाचं पाणी ऍटमॉस्फिअर मधनं म्हणजे हवेमधनं येतं आणि जमिनीमध्ये पडतं. जमिनीमध्ये पडल्या काही पाणी जमीन ऍब्सॉर्ब करते म्हणजे शोषून घेते आणि काही पाणी जमिनीमध्ये मुरतं किंवा खोल ग्रॅव्हिटेशनल फ्लो मुळे जमिनीमध्ये मुरलं जातं. त्यालाच म्हणायचं इन्फिल्ट्रेशन. तर पहिली डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगतोय. इन्फिल्ट्रेशन मीन्स इट इज द एंट्री ऑफ वॉटर फ्रॉम द atmosphere into the soil downward. त्यामध्ये डाऊनवर्ड हा शब्द महत्वाचा आहे. इट इज द डाऊनवर्ड एंट्री ऑफ वॉटर फ्रॉम atmosphere into the soil is known as infiltration. तर पहिली डेफिनेशन कळली की पावसाच्या पाण्याची हवेमधून, ऍटमॉस्फिअर मधून एंट्री जी होते ती जमिनीमध्ये होते, त्याला इन्फिल्ट्रेशन म्हणतात. आता तुम्ही म्हणताल सर फक्त पाऊस पडतो त्याच वेळेस इन्फिल्ट्रेशन होतं का? नाही. वेन यू आर गिव्हिंग अ इरिगेशन ऍट दॅट टाइम ऑल्सो देर विल बी अ इन्फिल्ट्रेशन. ज्या वेळेस तुम्ही शेतामध्ये इरिगेशन देता, पाणी सोडता, त्यावेळेस सुद्धा काही प्रमाणामध्ये पाणी जमिनीमध्ये मुरतं, पाणी सोडलेलं असतं त्यावेळेस सुद्धा इन्फिल्ट्रेशन म्हणलं जातं. तर ऍटमॉस्फिअर मधून किंवा सॉइल सरफेसच्या वरून पाणी जे जमिनीमध्ये मुरतं त्याला म्हणलं जातं इन्फिल्ट्रेशन. So infiltration rate is the soil characteristics determine the maximum rate at which water can enter the soil under a specific condition, including the presence of excess water. It has a dimension of velocity. आता इन्फिल्ट्रेशन जे आहे हे मिलीमीटर पर हावर किंवा सेंटीमीटर पर हावर अशा पद्धतीने पण मोजलं जातं. The actual rate at which water is entering the soil at a given time is termed as a infiltration velocity. कोणत्या रेटनं किंवा कोणत्या कॅपॅसिटीनं, कोणत्या व्हिलॉसिटीनं किंवा कोणत्या स्पीडनं पाणी जे जमिनीमध्ये मुरतं त्याला जे म्हणलं जातं इन्फिल्ट्रेशन. आता तुम्हाला कन्सेप्ट कळली असेल व्हॉट इज मीन बाय इन्फिल्ट्रेशन. तर ऍटमॉस्फिअर मधून पावसामुळं किंवा इरिगेशनमुळं पावसाचं पाणी किंवा इरिगेशनचं वॉटर जमिनीमध्ये जे मुरतं बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीमुळे जे डाऊनवर्ड मोमेंट होते त्याला काय म्हणलं जातं? इन्फिल्ट्रेशन. आता आपण दुसरं बघूया, मोमेंट ऑफ वॉटर इन द सॉइल. आता सॉइल मध्ये पाण्याच्या ज्या मोमेंट असतात त्या 3 प्रकारच्या असतात. तर पहिली असते सॅच्युरेटेड, दुसरी असते अनसॅच्युरेटेड आणि तिसरी असते वेपर मोमेंट. ओके, आता त्याच्या खाली पण दिलेलं आहे बघा, सॅच्युरेटेड मोमेंट दिली आहे. ओके, त्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड मोमेंट दिलेली आहे. ओके, तर सॅच्युरेटेड मोमेंट मध्ये जर तुम्ही बघितलं, ओके, तर सॉइल पार्टिकलच्या आजूबाजूला संपूर्ण पाण्यानं भरलेलं असते. फुल म्हणजे मायक्रोस्पोर आणि मॅक्रोस्पोर, बारके आणि मोठे जे सगळे स्पोर्स आहेत ते सर्व पूर्णच्या पूर्ण पाण्यानं फिल झालेले असतात. आणि त्यानंतर जी कंडिशन क्रिएट होते त्याला म्हणायचं सॅच्युरेशन. म्हणजे स्पोर्स आर फुल ऑफ वॉटर. ओके, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनच्या फोर्समुळे काही पाणी जमिनीमध्ये खाली मुरायला चालू होतं किंवा डाऊनवर्ड मोमेंट होते, त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड मोमेंट. त्याच्यानंतर दुसरी येते अनसॅच्युरेटेड मोमेंट. अनसॅच्युरेटेड मध्ये सगळे स्पोर्स पाण्यानं भरलेले नसतात. सॉइलची जेवढी कॅपॅसिटी आहे तेवढेच पाणी सॉइलनं त्याच्या आजूबाजूला पकडून ठेवलेलं असते किंवा होल्ड केलेलं असतं. तर त्याला म्हणायचं फील्ड कॅपॅसिटी.
ते प्रॅक्टिकल मागच्या आठवड्यामध्ये आपण घेतलेलं होतं. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय दाखवलेलं होतं, की आधी मी ते शेतामध्ये पाणी सोडलं. शेतामध्ये पाणी सोडल्यानंतर पहिल्या दिवशी आपण सॉइल सॅम्पल घेतलं. ओके. पहिल्या दिवशी सॉइल सॅम्पल घेतलं. त्यावेळेस सॉइल कशी होती? सॅच्युरेटेड कंडिशनला होती. म्हणजे सॉइलचे मायक्रो आणि मायक्रोस्पोर दोन्हीही पाण्यानं भरले होते आणि डाऊनवर्ड मोमेंट ऑफ वॉटर चालू होती पहिल्या दिवशी. त्यावेळेस मॉइश्चर पर्सेंटेज जवळपास 40-42% झालं. दुसऱ्या दिवशी पण मी सॉइल सॅम्पल घेतलं. ग्रुपवर फोटो टाकलेले आहेत मी. त्यावेळेस मॉइश्चर पर्सेंटेज जवळपास 30-32% झालं. तिसऱ्या दिवशी मॉइश्चर पर्सेंटेज जवळपास 18% झालं. आणि चौथ्या दिवशी पण 17 पॉइंट काहीतरी समथिंग आलं. म्हणजे 17 आणि 18 जवळपास कॉन्स्टंट आलं. म्हणजे आपल्या कॉलेजची जी सॉइल आहे ती फील्ड कॅपॅसिटीला तिसऱ्या दिवसानंतर आली. कोणतीही फील्ड जी आहे ती कोणतीही सॉइल जी आहे ती फील्ड कॅपॅसिटीला यायला मिनिमम 2-3 मॅक्सिमम 4 दिवस लागतात. वेन ऑल द एक्सेस मॉइश्चर जे सगळे एक्सेस मॉइश्चर किंवा एक्स्ट्रा मॉइश्चर आहे ते सर्व निघून जातं. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल मुवमेंटमुळे जमिनीमध्ये निघून जातं आणि सॉइलची जेवढी कॅपॅसिटी आहे तेवढंच पाणी सॉइल होल्ड करते. त्याला म्हणायचं फील्ड कॅपॅसिटी किंवा अनसॅच्युरेटेड मॉइश्चर. त्याच्यानंतर जो तिसरा प्रकार येतो तो येतो वेपर. ओके. वेपर. ओके. आता वेपर हे निग्लिजिबल मोमेंट असते. when all the moisture from the soil get evaporated, जर जमिनीमधील सगळं पाणी जर वाफ होते किंवा बाष्पीभवन होतं आणि जमिनीमधलं सगळं पाणी निघून जातं, वाफ बनून उडून जातं, त्यावेळेस त्या मोमेंटला म्हणतात वेपर मोमेंट. त्यावेळेस सॉइल मध्ये कोणत्याही प्रकारचं पाणी जे असतंय ते नसतं आणि त्यावेळेस जी कंडिशन निर्माण होते त्यावेळेस सॉइलला पाणी नसल्यामुळं झाडं जी आहेत ती विल्टिंग होतात किंवा सुकायला चालू होतात. तर त्याला म्हणायचं विल्टिंग पॉइंट. विल्टिंग पॉइंट म्हणजे काय? इट इज द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइश्चर. विल्टिंग पॉइंट म्हणजे काय? ही सगळ्यात लोअर लिमिट आहे. ह्याच्या खाली झाड पाणी ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. इफ यू आर नॉट गिव्हिंग द इरिगेशन और इफ यू आर नॉट गिव्हिंग रेनफॉल जर पडला नाही, पाऊस पडला नाही किंवा जर तुम्ही इरिगेशन दिलं नाही तर झाड जे आहे ते लॅक ऑफ मॉइश्चर मुळे किंवा पाणी नसल्यामुळं मरून जाईल. आता मोमेंट ऑफ वॉटर इनटू द सॉइल. The infiltration rate decreases during the irrigation. The rate decreases rapidly initially and the infiltration rate tends to approach a constant value. The nearly constant rate had developed after some time. तर लक्षात ठेवा कोणत्याही जमिनीमध्ये सुरुवातीला इन्फिल्ट्रेशन रेट हा जास्त असतो किंवा स्पीड नसतो. का? तर त्यावेळेस पोर स्पेस मोठे असतात. जसं जमीन ओली होत जाते तशी जमीन स्वेलिंग होतं, जमीन फुगते आणि फुगल्यामुळं स्पोर स्पेस जो असतो तो जमिनीमधला कमी होतो आणि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो आहे तो एकदम कमी होतो आणि आफ्टर सम पिरियड ऑफ टाइम नंतर तो कॉन्स्टंट राहतो. ही एक अतिशय महत्वाची आणि अतिशय इम्पॉर्टंट माहिती तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मी पुन्हा रिपीट करतो. ऍट द बिगिनिंग or the start of the rainfall or irrigation, rate of infiltration will be more because of the more porosity. After some period of time, soil particle gets swollen. After period of time नंतर soil particle जे आहेत ते swollen होतात किंवा फुगतात. फुगल्यामुळं स्पोर स्पेस कमी होतो आणि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो आहे तो स्लो डाऊन होतो आणि आफ्टर सम पिरियड ऑफ टाइम नंतर इट विल रिमेन अ कॉन्स्टंट. आता त्याचं एक सूत्र दिलेलं आहे आय इन्फिल्ट्रेशन रेट millimeter or centimeter per minute or per hour is equal to capital Q divided by A into T. आता Q म्हणजे क्वांटिटी ऑफ वॉटर मीटर क्यूब इन्फिल्ट्रेटिंग. Q म्हणजे क्वांटिटी किंवा अमाऊंट ऑफ वॉटर. A म्हणजे काय आहे? एरिया ऑफ सॉइल सरफेस मीटर स्क्वेअर एक्सपोज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन. किती एरिया इन्फिल्ट्रेशन साठी एक्सपोज झालेला आहे आणि T म्हणजे काय आहे? T आहे तो तुमचा टाइम. तो आहे मिनिट किंवा हावर. तर हा जो सूत्र आहे किंवा हे जे फॉर्म्युला आहे हा इन्फिल्ट्रेशन रेट कॅल्क्युलेट करण्याचा आहे. आय इन्फिल्ट्रेशन रेट इज इक्वल टू कॅपिटल क्यू डिवायडेड बाय ए इंटू टी. त्यामध्ये क्यू म्हणजे क्वांटिटी ऑफ वॉटर, ए म्हणजे सरफेस एरिया आणि टी म्हणजे टाइम. ओके. आता इथे एक फोटोग्राफ मी टाकलेला आहे. प्रेसिपिटेशन म्हणजे पाऊस पडतोय, पडलेल्या पावसाचं पाणी जमिनीमध्ये मुरतंय आणि खाली बघा निळं 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 वॉटर टेबल दिसतंय. म्हणजे जमिनीमध्ये जे पाणी मुरतं ते खाली ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होतो. ओके. आणि ते नंतर नदी नाल्या ओढ्यांमधून ते पाणी पुन्हा आपण कशासाठी वापरतो? पिण्यासाठी किंवा शेतीसाठी वापरतो. ओके. माझा आवाज ऐकू येतोय? स्क्रीन दिसते का? येस सर.
ओके, ठीक आहे. आता वी आर डीलिंग विथ द फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कॉम्पॅक्टनेस ऑफ सॉइल सरफेस. इफ कॉम्पॅक्ट सॉइल सरफेस permit less infiltration, whereas more infiltration occur from the loose soil surface. जमीन जेवढी भुसभुशीत, नांगरलेली, कुळवलेली, कोळपलेली किंवा अंडर कल्टिवेटेड लँड, तिथं जमीन भुसभुशीत असल्यामुळं रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जमिनीमध्ये पाणी भरपूर मुरतं. आणि जी जमीन बॅरन लँड आहे किंवा ग्राउंड आहे किंवा जिथं काही कल्टिवेट केलं जात नाही, तिथली जमीन हार्ड असल्यामुळं तिथं पाणी जास्त मुरत नाही. तर हा पहिला फॅक्टर झाला. सेकंड फॅक्टर आहे इम्पॅक्ट ऑफ रेन ड्रॉप. The force, the speed with which the raindrop falls on the ground is said to be impact of raindrop. Ordinary size varies from 0.5 to 0.4 mm diameter. तर पावसाच्या थेंबाची साईज आता तुम्हाला सगळ्याला माहिती आहे की 0.5 मिलीमीटर पेक्षा जर मोठा असेल तर त्याला रेनड्रॉप म्हणलं जातं. तो मॅक्सिमम 4 मिलीमीटर पर्यंत असू शकतो. तर किती स्पीडनं पाऊस पडतोय, त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, तो किती उंचीवरनं पडतोय, ह्याच्यावरून तो किती जमिनीमध्ये मुरणार आहे हे सगळं डिपेंड असते. द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप इज 30 feet per second अँड द फोर्स इज 14 times ऑफ इट्स ओन वेट. जर पावसाचा थेंब 30 फूट पर सेकंद एवढ्या जर स्पीडनं पडत असेल तर त्याचं वजन 14 पटीनं वाढतं. When the impact of raindrop is more, then it cause a sealing and closing of those pores, म्हणजे त्याला आपण कॅपिलरी म्हणतो. Especially it is easily dispensable soil resulting in infiltration rate. तर लक्षात ठेवा, पावसाचा थेंब जेवढा मोठा आणि जेवढ्या उंचीवरनं पडणार तेवढ्या स्पीडनं जमिनीमध्ये तो घुसणार. ओके, आणि जमिनीच्या पार्टिकलचे बारीक बारीक तुकडे करून ते हवेमध्ये उडवले जाणार, ज्याला आपण स्प्लिटिंग म्हणतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल कव्हर. Soil surface with vegetative cover has more infiltration rate than barren soil because sealing of capillary is not observed. Okay, आता soil cover काय म्हणलेलं आहे बघा. Soil surface with vegetative cover has more rate of infiltration than barren soil because of sealing of capillary is not observed. आता जमिनीवर जर पिकं असतील किंवा क्रॉप असेल तर काय राहणार आहे, जमीन भुसभुशीत राहणार आहे, जमीन लूज राहणार आहे, त्यामुळे इन्फिल्ट्रेशन रेट जास्त होणार आहे. आणि जमिनीमध्ये कुठलंही क्रॉप नसेल तर जमीन हार्ड आणि कडक असल्यामुळं त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते मुरलं जाणार नाही. कळालं? देन सॉइल वेटनेस. इफ सॉइल इज वेट, इन्फिल्ट्रेशन विल बी लेस अँड इन द ड्राय सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी मोर. मगाशी पण मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, जर जमीन कोरडी असेल, जर जमीन ड्राय असेल, त्याच्यामध्ये जर पाऊस पडलेला नसेल तर रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हा जास्त असतो. पण समजा काल पाऊस पडलाय 2 दिवसापूर्वी किंवा 2 दिवसापूर्वी इरिगेशन दिलं आणि आज 2 दिवसानंतर पाऊस पडला तर रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो आहे तो कमी होतो, कारण की स्पोर स्पेस जे आहे ते सील होतात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल टेम्परेचर. वॉर्म सॉइल ऍब्सॉर्ब मोर वॉटर दॅन कोल्ड सॉइल. वॉर्म सॉइल जे आहेत, गरम सॉइल, ज्याचे टेम्परेचर जास्त असतंय म्हणजे ड्राय सॉइल, ते जास्त प्रमाणामध्ये वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात दॅन कोल्ड सॉइल, थंड माती. तर लक्षात ठेवायचं, जमीन जेवढी थंड, जेवढी कोल्ड तेवढं इन्फिल्ट्रेशन रेट स्लो, आणि जमीन जेवढी वॉर्म किंवा जेवढी ड्राय तेवढा इन्फिल्ट्रेशन रेट जास्त. आता फॅक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन मध्ये नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल टेक्स्चर. सॉइल टेक्स्चर मध्ये इन कोर्स टेक्स्चर सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट विल बी मोर ऍज कम्पेअर टू हेवी सॉइल. In coarse texture soil, the number of macrospores are more. In clayey soil, the cracking caused by drying also increases the rate of infiltration at the initial stage until soil again swell and decreases the infiltration rate. आता इथं सॉइल टेक्स्चर मध्ये काय महत्वाचा मुद्दा आहे, जमीन जर सँडी सिल्टी असेल तर त्याच्यामध्ये इन्फिल्ट्रेशन रेट हा कायम जास्तच असतो. पण जमीन जर क्लेई असेल तर क्लेई जमिनीला ज्यावेळी जमीन कोरडी असते किंवा ड्राय असते, ऍट दॅट टाइम द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विल बी मोर ऍट द बिगिनिंग. म्हणजे सुरुवातीला ड्राय जमिनीमध्ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जास्त असतं, पण जसं जसं पाणी जमिनीमध्ये शिरतं तस तशी जमीन स्वेलिंग होते किंवा फुगते आणि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कमी होतो. तर लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट पॉइंट, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्लेई सॉइल मध्ये सुरुवातीला जास्त असतो, पुन्हा कमी होतो. कोर्स टेक्स्चर मध्ये किंवा सिल्टी सॉइल मध्ये हा कॉन्स्टंट राहतो. त्यानंतर डेप्थ ऑफ सॉइल. शालो सॉइल परमिट लेस वॉटर टू एंटर इनटू द सॉइल दॅन टू डीपर सॉइल. आलं लक्षामध्ये? जेवढी जमीन जास्त खोल भुसभुशीत
तेवढा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जास्त आणि जमीन जेवढी शालो तेवढा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कमी. अ कोर्स surface textured high water table aggregates more organic matter in the surface of soil and greater number of microspore all helps to increase the infiltration rate as it is a dynamic and quite variable character of soil. It can be controlled by management practices, cultivation practices that loosen the surface of soil and make it more receptive for infiltration. Example, coarse organic matter mulch increases the rate of infiltration. जमिनीमध्ये जेवढं तुम्ही शेणखत ऑर्गॅनिक मॅटर FYM कुजलेल्या गोष्टी घालणार, जमिनीला जेवढी नांगरट करणार, भुसभुशीत करणार, रोटावेटर मारणार, तेवढा जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आहे तो कायमच वाढणार आहे. त्याच्यानंतर इन्फिल्ट्रेशन रेट सेंटीमीटर पर ऑर मीटर. आता हा इन्फिल्ट्रेशन रेट जो आहे टाइम्स पर मिनिट, इथं काय दाखवलेलं आहे बघा. सँडी सिल्टी सॉइल मध्ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो आहे तो हळूहळू 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 कमी येतोय. क्लेई सॉइल मध्ये बघा पहिल्यांदा स्पीडने इन्फिल्ट्रेशन होतं, त्यानंतर एकदम स्लोली आणि स्टेडीली होतंय. इथं तुम्हाला दिसतंय इन्फिल्ट्रेशन रेट सेंटीमीटर पर मीटर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक ऍक्सिस वर आणि एक ऍक्सिस वर टाइम दिलाय बघा 0, 30, 60, 90 मिनिटं, 120, 150, 180 मिनिट. म्हणजे क्लेई सॉइल मध्ये सुरुवातीला रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हा स्पीड नसतोय ऍज कम्पेअर टू सँडी सॉइल. आणि क्लेई सॉइल मध्ये 30 मिनिटांनंतर पुन्हा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो आहे तो कॉन्स्टंट राहतो. सँडी सॉइल मध्ये 0 पासून 60 मिनिटांपर्यंत रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जास्त असतो आणि जवळपास 90 मिनिटांपर्यंत, आणि 90 मिनिटाच्या नंतर बघा हा कॉन्स्टंट राहिलेला आहे. आलं लक्षामध्ये? ठीक आहे. आता इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ डिफरंट सॉइल. ओके, आता इथं त्यांनी दिलेलं आहे सँडी सॉइल आणि स्टेडी रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पर हावर मिलीमीटर पर हावर. सँडी सॉइल मध्ये 30 मिलीमीटर पर हावर हा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आहे. लोमी सँडी मध्ये 20 ते 30 मिलीमीटर पर हावर हा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आहे. सँडी लोमी मध्ये 12 ते 20 मिलीमीटर पर हावर हा इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे. सिल्टी लोमी मध्ये 7 ते 12 मिलीमीटर पर हावर हा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन आहे. क्लेई लोमी मध्ये 3 ते 7 मिलीमीटर पर हावर हा इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे. आणि क्लेई सॉइल मध्ये लेस दॅन 3 मिलीमीटर पर हावर हा इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे. तर इन्फिल्ट्रेशन रेट जो आहे तो जशी जशी सॉइलची क्वालिटी चांगली तसा इन्फिल्ट्रेशन रेट जो आहे तो कमी आहे. वाळूसर या जमिनीमध्ये जास्त असतोय. ओके, आवाज ऐकू येतोय माझा? स्क्रीन दिसते का? मी आतमधनं चेक करतोय. हॅलो, आवाज ऐकू येतोय? येतोय Yes, sir. सर. ओके, ठीक आहे. तर नाव वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द न्यू पॉइंट दॅट इज seepage. The lateral movement of water through soil spore or small crack in the soil profile under unsaturated condition is known as seepage. seepage म्हणजे काय तर लक्षात ठेवा, पाण्यामधून म्हणजे कॅनल, इरिगेशन कॅनल किंवा पाण्याचा पाट इरिगेशन चॅनल ह्याच्या आजूबाजूला जी पाणी पसरतं, लॅटरल मुवमेंट होती, त्याला म्हणलं जातं सीपेज. मी पुन्हा रिपीट करतो की the lateral movement of water through soil spore or small crack in the soil profile under unsaturated condition is known as seepage. तर वॉटर चॅनल पाण्याचा पाट भरपूर वेळ पाणी गेल्यामुळे 1 तास 2 तास 3 तास पाण्याच्या पाटातनं पाणी गेलं की त्याच्या आजूबाजूची जमीन पण ओली होते, कारण की लॅटरल मुवमेंट होते पाण्याची. किंवा तुम्ही कॅनल बघितलं असेल, मोठे मोठे कॅनल, त्या कॅनलच्या आजूबाजूला पण थोडंसं पाणी साठलेलं असतंय, तर ती लॅटरल मुवमेंट होती, त्याला म्हणायचं सीपेज. त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे परमेबिलिटी. परमेबिलिटी म्हणजे काय? इट इज डिफाइन्ड ॲज द कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट डिटरमाइन हाऊ फास्ट air and water move through the soil. Describe what is known as permeability. Permeability म्हणजे काय तर जमिनीमधून पाण्याची लॅटरल किंवा डाऊनवर्ड मुवमेंट जी होते, पाण्याची मुवमेंट झाली की हवा बाहेर पडणार, त्याला म्हणायचं परमेबिलिटी. कळालं का इन्फिल्ट्रेशन आणि परमेबिलिटी मधला फरक? इन्फिल्ट्रेशन म्हणजे काय? जमिनीच्या वरून पाऊस पडत असताना किंवा इरिगेशन देताना ऍटमॉस्फिअर मधून जमिनीमध्ये डाऊनवर्ड मुवमेंट होती, फक्त डाऊनवर्ड, त्याला आपण इन्फिल्ट्रेशन म्हणतो. आणि परमेबिलिटी मध्ये
डाऊनवर्ड आणि लॅटरल मुवमेंट जमिनीच्या आतमध्ये होते. ज्या वेळेस जमिनीमध्ये आडवं लॅटरल मुवमेंट किंवा डाऊनवर्ड मुवमेंट होते, त्यावेळेस हवा बाहेर फेकली जाते किंवा हवा बाहेर टाकली जाते, त्याला म्हणलं जातं परमेबिलिटी. ओके, तर डेफिनेशन आहे, इट इज डिफाइन्ड ॲज द कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट डिटरमाइन हाऊ फास्ट एअर अँड वॉटर मूव्ह थ्रू द सॉइल, डिस्क्राइब व्हॉट इज नोन ॲज परमेबिलिटी. Once the water has entered into the top layer, its subsequently slow or rapid movement within the soil indicates its rapid or slow permeability. The permeability basically depending upon spore size, distribution of soil, larger number of macrospore, non-capillary spore, greater number of permeability. The movement of water becomes slow in subsoil layer due to their compactness and low organic matter contained. But with the deep-rooted plant, there is an increase in the permeability. Even in such a subsoil layer, permeability increases with increase in fine texture. तर permeability कशावर डिपेंड असते, तर सॉइल पार्टिकल मध्ये किती गॅप आहे, सॉइल पार्टिकल मध्ये किती मायक्रो आणि मॅक्रो स्पोर्स आहेत, सॉइल पार्टिकल किती लूज आहे, सॉइल पार्टिकल किंवा सॉइल कोणत्या प्रकारचा आहे, ओके, त्याच्यावर लॅटरल मुवमेंट कशी होणार. सॉइल जर क्लेई असेल तर एका सॉइल पार्टिकल कडून दुसऱ्या सॉइल पार्टिकल कडे वॉटर जे आहे ती मुवमेंट होते. आता फॅक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी. आता पहिला आहे नंबर ऑफ मायक्रोस्पोर. मोर द नंबर ऑफ मायक्रोस्पोर हायर इज द परमेबिलिटी. जेवढं स्पोरॉसिटी जास्त तेवढी परमेबिलिटी जास्त. मायक्रोस्पोर मॅक्रो नव्हे, बारके जे स्मॉल स्पोर्स असतात त्याला मायक्रोस्पोर्स म्हणतात. सॉइल ऍग्रिगेट, लार्जर साइज ऑफ कॅपिलरी स्पोर greater is the permeability. ओके, सॉइल स्पोर्स जेवढे भरपूर तेवढी परमेबिलिटी जास्त, म्हणजे लॅटरल मुवमेंट पण आणि डाऊनवर्ड मुवमेंट पण. डेप्थ ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी डिक्रीजेस विथ द डेप्थ as the sub layer are more compact and have less organic matter. आता जेवढी जमीन कॉम्पॅक्ट, जेवढी जमीन हार्ड आणि जेवढा जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर कमी तेवढी परमेबिलिटी कमी. कोरस सॉइल टेक्स्चर, in coarse textured soil permeability is more, however fine textured soil it is less. जेवढी जमीन कोर्स, ओके, हलकी जमीन त्याच्यामध्ये वॉटर मुवमेंट जे आहे लॅटरल किंवा डाऊनवर्ड ती जास्त होणार, आणि जमीन जेवढी फाईन तेवढी कॉम्पॅक्ट. चिकन मध्ये जमीन बघा हार्ड असते, कॉम्पॅक्ट असते, त्याच्यामध्ये लॅटरल मुवमेंट व्हायला किंवा डाऊनवर्ड मुवमेंट व्हायला जास्त चान्स किंवा जास्त स्कोप नसतोय. साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन, salt concentration affect the permeability adversely. If the sodium is high in water, it would cause a steady dispersion of soil and thus reduces the permeability. जर सॉइल मध्ये जर क्षाराचं प्रमाण असेल तर क्षारामुळे काय होतं, सॉइल पार्टिकल वॉटरच्या सॉइल पार्टिकलच्या आजूबाजूला क्षार असल्यामुळं त्यामध्ये पोरॉसिटी कमी होते आणि त्यामुळं लॅटरल मुवमेंट किंवा डाऊनवर्ड मुवमेंट जी आहे वॉटरची होत नाही. त्यानंतर सॉइल मॉइश्चर स्टेटस, परमेबिलिटी डिक्रीजेस as the soil become drier and increases when soil become wet. ओके, तर लक्षात ठेवा परमेबिलिटी जी आहे ती कमी कधी होते, ज्यावेळेस सॉइल ड्राय होते. सॉइल कोरडी राहिली की सॉइल मध्ये हवेचं प्रमाण वाढतं, त्यामुळे लॅटरल मुवमेंट जास्त होणार नाही, आणि जोपर्यंत सॉइल ओली होत नाही तोपर्यंत लॅटरल मुवमेंट होणारच नाही. परमेबिलिटी म्हणजे काय, पाण्याची लॅटरल आडवी आणि डाऊनवर्ड मुवमेंट. त्यासाठी सॉइल मध्ये पाणी असणं गरजेचं आहे. जर सॉइल मध्ये पाणी नसेल तर परमेबिलिटी तरी कुठनं होणार आणि इन्फिल्ट्रेशन तरी कुठनं होणार. ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेन, मोर ऑर्गॅनिक मॅटर इन द सॉइल रिझल्ट इन अ मोर परमेबिलिटी. मगाशी पण इन्फिल्ट्रेशनच्या बाबतीमध्ये सांगितलेलं होतं, जेवढी सॉइल लूज आणि पोरस तेवढी परमेबिलिटी जास्त. द परमेबिलिटी इज कन्सिडर्ड स्लो इफ इट इज लेस दॅन 2.5 सेंटीमीटर पर हावर. आता यांनी दाखवलेलं आहे, जर परमेबिलिटी स्लो कधी म्हणायचं, जर 2.5 सेंटीमीटर पर हावर ही वॉटरची मुवमेंट होत असेल तर त्याला आपण स्लो परमेबिलिटी म्हणतो. मॉडरेट कधी म्हणायची, 5 सेंटीमीटर पर हावर अशी जर मुवमेंट होत असेल तर त्याला आपण मॉडरेट परमेबिलिटी म्हणतो, आणि 5 सेंटीमीटर पेक्षा जर जास्त असतील तर त्याला आपण हाय परमेबिलिटी असं म्हणलं जातं. लाईकली इन्फिल्ट्रेशन परमेबिलिटी कॅन ऑल्सो कंट्रोल्ड टू द एक्सटेंड बाय सुटेबल मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस. Continuous tillage reduces the permeability, while the growth of deep-rooted crop like pulses or legumes or grasses or tree increases the permeability. The permeability of soil varies with its moisture status and usually decreases as soil becomes dry
बिकॉज एअर इन टू द सॉइल अँड रिड्युसेस द परमेबिलिटी. मगाशी जे मी सांगितलं, सॉइल मध्ये हवेचं प्रमाण वाढलं किंवा एअरचं प्रमाण वाढलं की परमेबिलिटी जी आहे ती कमी होणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे परकॉलेशन. आता परकॉलेशनचं एकच उदाहरण आहे, डाऊनवर्ड मोमेंट ऑफ वॉटर इज नोन ॲज परकॉलेशन. परमेबिलिटी म्हणजे काय, लॅटरल मोमेंट ऑफ वॉटर, आणि परकॉलेशन म्हणजे काय, डाऊनवर्ड मोमेंट ऑफ वॉटर. आता तुम्ही म्हणसाल सर मग इन्फिल्ट्रेशन मध्ये आणि परकॉलेशन मध्ये फरक काय? तर इन्फिल्ट्रेशन मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये पाऊस हवेतनं येऊन जमिनीमध्ये पडतो किंवा जमिनीमध्ये घुसतो, त्याला आपण म्हणतो परकॉलेशन. किंवा इरिगेशन दिल्यानंतर पाणी सॉइल सरफेसच्या वरून जमिनीमध्ये खाली जातं, त्याला म्हणलं जातं इन्फिल्ट्रेशन. परमेबिलिटी म्हणजे काय, लॅटरल मोमेंट ऑफ वॉटर, पाण्याची जमिनीमध्ये आडवं जे पाणी पसरतं त्याला काय म्हणतात, परमेबिलिटी. आता परकॉलेशन म्हणजे काय, असलेल्या पाणी, जमिनीमध्ये असलेलं पाणी जमिनीमध्ये मुरतं, डाऊनवर्ड मोमेंट होती, त्याला काय म्हणलं जातं, परकॉलेशन. परकॉलेशन म्हणजे काय, डाऊनवर्ड मोमेंट ऑफ वॉटर. The downward movement of water through saturated or nearly saturated soil due to the force of gravity is known as percolation. जमिनीमध्ये पाण्यानं जमीन गच्च भरलेली आहे आणि त्यावेळेस जमिनीमध्ये पाणी मुरतं, खाली जातं, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होतो, त्याला परकॉलेशन असं म्हणलं जातं. परकॉलेशन ऑकर when water is under pressure or when the tension is smaller than 1/3 of atmosphere. ज्यावेळेस सगळे सॉइल पार्टिकल पाण्यानं गच्च भरलेले असतात, ज्यावेळेस सॉइल सॅच्युरेटेड असते, त्यावेळेस परकॉलेशन होतं. परकॉलेशन वॉटर गोज डीप इनटू द सॉइल until it meet the free water table. Percolation study are important for two reasons. Okay, तर परकॉलेशन जे आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. परकॉलेशन मुळे जमिनीमध्ये ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होतो, पाणी जे आहे ते जमिनीमध्ये मुरलं जातं. आता परकॉलेटिंग वॉटर इज द ओनली सोर्स ऑफ रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वॉटर विच कॅन बी अगेन बी प्रॉफिटेबली युज्ड थ्रू स्प्रिंग्स ॲज वेल ॲज वेल्स अँड इरिगेशन. तर जमिनीमध्ये जे मुरलेलं पाणी आहे, म्हणजे पाऊस पडून थांबल्यानंतर असते, त्यामुळे जो ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होतो, तेच पाणी आपण नदी नाल्या, विहिरीमधून किंवा बोरवेल मधून पुन्हा शेतासाठी वापरतो. Percolating water carries like calcium, magnesium deep into the lower layer. Across the sandy or open texture soil, there is a rapid loss of water through percolation. तर परकॉलेशन मुळे जे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम हे जे क्षार आहेत ते जमिनीच्या झाडांच्या मुळाच्या पेक्षा खाली निघून जातात, तर त्याला म्हणलं जातं परकॉलेशन. आलं लक्षामध्ये? त्यानंतर परकॉलेशन कशावर डिपेंड असते, क्लायमेट. इफ द रेनफॉल इज मोर देन evaporation, then there will be a appreciable amount of percolation. In dry region percolation is almost negligible. साधं गणित आहे, ज्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो त्या भागांमध्ये परकॉलेशन जास्त होतं. किंवा नेचर ऑफ सॉइल. आता नेचर ऑफ सॉइल मध्ये सँडी सॉइल परमिट्स मोर परकॉलेशन ऍज दीज ऑक्युपाय लार्ज नंबर ऑफ मायक्रोस्पोर. Macrospore served as a main channel of gravitational flow. However, clay soil permit less water to percolate. तर लक्षात ठेवायचं, सँडी सॉइल मध्ये परकॉलेशन जे आहे ते जास्त होतं ऍज कम्पेअर टू कशाचं, सिल्टी सॉइलचं. तर अशा पद्धतीनं जे मुवमेंट ऑफ वॉटर होत्या ओके सॉइल मधल्या, इन्फिल्ट्रेशन, परकॉलेशन अँड परमेबिलिटी जे आहेत पोरांनो, हे हा टॉपिक मोठा आहे, त्यामुळं हा एका लेक्चर मध्ये काय संपणार नाही. त्यामुळं आता 13 टॉपिक घेतलेले आहेत. राहिलेला जो अर्धा टॉपिक आहे, जो थोडासा सिलेबस शिल्लक राहिला आहे, तो मी दुपारी घेईन, दुपारचा लेक्चर. कारण की हा जो टॉपिक आहे हा लेक्चर नंबर 2 आणि लेक्चर नंबर 3 आहे. तर कुठल्या विद्यार्थ्याला आता इन्फिल्ट्रेशन, परकॉलेशन आणि परमेबिलिटी या 3 मध्ये किंवा सीपेज मध्ये जर फरक कळला नसेल तर तुम्ही तुमचे प्रश्न मला विचारा. कोणाला काय डाऊट आहे का? कोणाला काय अडचण आहे का?